former Vice Chancellor of MG University, Dr. Sabu Thomas, President of ISAT Group of Institutions, Mr. Raju Kurian, Dr. Justin Jos, respected Municipal Chairpersons, Panchayat President and other elected representatives, respected faculty members, proud parents and my dear students, a very warm good evening to all of you. I am extremely happy to be part of this wonderful event, and I know how you all feel today. You must be feeling very proud today that you completed your graduation and you are passing out with great colors. It is of profound privilege to stand before you today as the Chief Guest of Pragya 2026. I am deeply moved by the energy and promise that you all fill this venue. Today is a day of celebration of the hard work that you all put in, the sacrifices that your parents made, and the true dedication of your teachers. I think many among you would be first generation learners carrying the collective hopes and aspirations of your families. I am sure this day would be a landmark day in your career and life forward. I recall the words of great philosopher Francis Bacon, who once noted that knowledge itself is power, yet that power remains meaningless without a purpose. As you step out today, carry the pride of being equipped with this power and commit to using it for three vital ends: to uplift those around you, to support your families, and to strive for our collective well-being. I have a long prepared speech here. I don't want to read out the whole thing. Rather, I'll keep it aside and I'll speak from my mind. I was listening to just now the words of Mr. Timson just before this. I was really happy to listen to his words. I heard him thanking the teachers here, thanking his parents. I was reminded of the famous speech given by Malala Yousafzai accepting the Nobel Peace Prize. I don't know how many of you have heard that speech. In her acceptance speech, she said, "I thank my father for not clipping my wings and letting me fly." ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛന് നന്ദി പറയുന്നു, എൻ്റെ ചിറകുകൾ അരിയാതിരുന്നതിനും എന്നെ പറക്കാൻ അനുവദിച്ചതിനും. And I thank my mother for always inspiring me to speak the truth. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു, എന്നെ എപ്പോഴും സത്യം പറയുവാനായിട്ട് പ്രചോദനം നൽകിയതിന്. അതിനുശേഷം അവർ പറഞ്ഞത്, and I thank all my teachers for always inspiring me to believe in myself. എന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയതിന് എൻ്റെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ടിൻസൻ്റെ വാക്കുകളിൽ മലാല യൂസഫ്സായിയുടെ ആ പ്രസംഗത്തിലെ ചില വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. You spent 3 to 4 years in this campus, and I am sure these 3-4 years would have been the best time of your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്ന, നിങ്ങൾ എന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതാനും വർഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ കടന്നുപോയത്. You will never get this back. Remember that. If given a choice, ഒരു വരം കിട്ടിയാൽ, ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയാൽ, ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് സേ എനിക്ക് എൻ്റെ കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അത്രയും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ കോളേജിൽ 3-4 വർഷക്കാലം നിങ്ങൾ അത്ര മനോഹരമായി ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ നല്ല അനുഭവങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നു എന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണുന്ന തരത്തിൽ ഈ ഒരു കോൺവക്കേഷൻ സെറമണി, ഗ്രാജുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു എഫേർട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും അധ്യാപകരുടെയും ഒക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും പരിശ്രമവുമുണ്ട്. അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹാർഡ് വർക്കുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം, ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് വലിയ മത്സരങ്ങളുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്കാണ്. Remember, this is a very competitive world. Wherever you go, you'll have to encounter that competition. You'll have to face those competition.
ആ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ ഉള്ള ലോകത്തിൽ അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട്, അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഇതൊരു അവസാനമല്ല. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി, നമുക്ക് റിലീഫായി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ലോകം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നേരിട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആസ് ഹി സെഡ്, യു ആർ ഗോൺ ടു ഫേസ് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആ റിയാലിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് പരാജയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചേക്കാം, തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഡോണ്ട് വറി. ജീവിതത്തിൽ എന്നും എപ്പോഴും എല്ലാവരും വിജയിച്ചവരായിരിക്കണമെന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകളുമുണ്ട്. J.K. Rowling, you all know her. Her first Harry Potter novel, she wrote it, she took it to a publisher, it was rejected. She made some changes, again she took it to the same publisher, again it was rejected. You know how many times it was rejected? Her first novel was rejected 12 times before it finally got published. So if you ask me how many times one should try or make an attempt in life, I would say as many times as it takes you to win the attempt or takes you to wherever you want to go. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിജയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഇവിടെ വിസാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. വിസാറ്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഓരോ വർഷവും കഴിയുന്തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളർച്ച കൈവരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്. ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ രാജു കുര്യൻ ഒട്ടൊരു അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി വരികയാണ്. ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ഒക്കെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ എപ്പോഴും സന്നദ്ധമാണ്. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി, അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കരുതി വയ്ക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിന് വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി മാറട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒത്തിരി പരീക്ഷകൾ എഴുതി, ചിലവർക്കൊക്കെ സപ്ലിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചില പേപ്പറുകളൊക്കെ മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായി എഴുതിയെടുത്ത് ഈ ഫൈനൽ ഇയറിൽ ഇതെല്ലാം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി കോൺവക്കേഷൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഒരിക്കൽ കൂടി നേരുന്നതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടി ഏറ്റവും ഭംഗിയായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്ത കോളേജിനും ഇതിനെ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir, for the